From District 20 K1, Richmond Hill, South Ozone Park Lions Club, unity from diversity. The Lions Club, the largest international service organization in the world. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come and hear us roar. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come and hear us roar. When the lions get together, our problems get smaller, communities get better, and people are happier. 46,000 clubs, over 200 countries, 1.35 million members around the world. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come and hear us roar. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come and hear us roar. Lions, let us coordinate. Create understanding around the world. Taking active interest in the people. Encourage, provide, and unite. We serve. Come join and let us serve. We serve. Come join and let us serve. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come on, hear us roar. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come on, hear us roar. Living in a world of crazy diversity, yet we live in hand in unity. Together we build a strong community for our grandchildren, our children, and you and me. So when we work together, there's always an open door, and when we join together, we'll always achieve more. And when we stand together, new heights we can soar. So come now together, let them hear us roar. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come and hear us roar. We're the Lions Club. We're the Lions Club. We're the Lions Club. Come and hear us roar. Lions Club कारणको भाग र बियो क्लब अफ कारणको एभरेस्टको यी समेसन इन्डक्सन र कार्यलाई शुभारम्भ भएको बेला विधिवत घोषणा गर्दछु। महाकाली सायं कुंकपुना हामी तुझे माला नेपाली साता होम दिए कमेची महाकाली राई दी कोटि कोटि समाता
हाम्रो ध्वजाको अभिवादन छ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो अटुट विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ। यसको सुनौलो अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादाका निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाप्रति अविचल निष्ठाको घोषणा गर्दै यसले देखाएको बाटोमा अघि बढ्दै यसको महिमा तथा यसलाई राष्ट्रहरूका माझमा गौरवका साथ फर्काइराख्न साँचो प्रयास गर्दछौँ। We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which is one of our shoulder and responsibilities as a good citizen. Its history written in letter of gold inspired us to put in good work for the name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course, and that is individual among us shall make genuine effort to add us its luster and glory and make it fly proudly aloft in the community of nations. Jai Lion-Bath. विश्व शान्तिको लागि 1 मिनेट मौन प्रार्थना गर्नेछौँ। Thank you very much. उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण डायसमा आसीन अतिथिज्यूहरू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरू, दुवै क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण लाइन मित्रहरूलाई म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म अमरबहादुर श्रेष्ठ, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ एभरेस्टका चार्टर मेम्बर, पास्ट प्रेसिडेन्ट र आजको गरिमामय सभाको दुवै क्लबका तर्फबाट बनाइएको कन्भेनर। सर्वप्रथम आजको यस लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ एभरेस्ट र एभरेस्ट हाइटको इन्डक्सन, इन्स्टलेसन तथा चार्टर नाइट सेरेमनीमा अत्यन्तै व्यस्त समयका साथ हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका डिस्ट्रिक्ट 325 B2 का गवर्नर घनश्याम भट्टराईज्यूलाई म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय, आजको कार्यक्रमका सभापति महोदय, विशेष अतिथि इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लाइन DK ढुङ्गानाज्यू, फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लाइन मधुसूदन शर्मा रिजालज्यू, सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लाइन सुनिल ओझाज्यू, हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु नेपालगञ्जदेखि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण प्रताप राणाज्यू, भैरवादेखि मैले नेपालगञ्ज भने सरी भैरवादेखि उपस्थित हुनुभएका, त्यस्तै हाम्रो एभरेस्ट क्लबका एक्सटेन्सन चेयरपर्सन तथा हामीलाई अति नै माया गर्ने र 1991
1991 र 95-96 मा म प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि पनि हाम्रो क्लबको बारेमा बरोबर उहाँले चासो दिइराख्नुहुन्थ्यो। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एमडी अग्रवालज्यू, त्यस्तै हाम्रा डिस्ट्रिक्टका डिस्ट्रिक्ट चीफ कृष्णरी थापाज्यू, त्यस्तै चीफ एडभाइजर अनु पहाडीज्यू, चीफ एडभाइजर भोलानाथ न्यौपानेज्यू, डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर भोजराज न्यौपानेज्यू, हाम्रो सामु यो क्लबलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहनुभएका 29 वर्षदेखि लगातार क्लबलाई साथ दिइरहनुभएका चार्टर प्रेसिडेन्ट बालकृष्ण श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै डिस्ट्रिक्ट चीफ श्यामकृष्ण दाहालज्यू, जीएमडी कोअर्डिनेटर जो हाम्रो सामु डायनामिक पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डाक्टर जयराज पाण्डे आउनुभएको छ। मैले एमसी को अनुमति लिइकन उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यता बस्नु। उहाँलाई माला र ब्याजले सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै भर्खरै मात्र उपस्थित हुनुभएका पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर जयराज पाण्डेज्यू, एम्बेसडर अफ गभर्नर सञ्जयनाथ जोशीज्यू, रिजन चेयरपर्सन जोहरू, डिस्ट्रिक्ट चीफ हरिगोविन्द महर्जनज्यू, रिजन चेयरपर्सन जोहरू, जोन पर्सन जोहरू, विभिन्न क्लबबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यूहरू, दुवै क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरू, चार्टर मेम्बरज्यूहरू र दुवै क्लबका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, उपस्थित लाइन मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, भर्खरै आउनुभएका पास्ट सेक्रेटरी 13-14 का डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट सेक्रेटरी रामचन्द्र दाहालज्यूलाई पनि अग्र स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। लाइन मित्रहरू, अतिथि गणहरू, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ एभरेस्ट भनेपछि मैले धेरै कुरा बोलिरहनु पर्दैन होला। इतिहास बोकेको क्लब हो यो। 1987 मा चार्टर प्रेसिडेन्ट बालकृष्ण श्रेष्ठज्यूले हामी सहित 20 जना सदस्यहरूले यो क्लबको स्थापना गर्नुभयो। नेपालमा त्यो बेला डिस्ट्रिक्ट थिएन, फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट थिएन। यो क्लबको स्थापना पश्चात 35औं क्लबको रूपमा यो क्लब स्थापना भएको हो। यो क्लब स्थापना पश्चात चाहिँ नेपालमा डिस्ट्रिक्ट आएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसारकै
सबभन्दा ठुलो डिस्ट्रिक्ट 325B2 अन्तर्गत हामी छौँ। 325B2 भन्नाले यहाँ नेपालमा 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ। 325 मल्टिपल अन्तर्गत 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ। त्यो मध्ये सबभन्दा ठुलो डिस्ट्रिक्ट 325B2 हो। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले 6 वर्ष मनाइरहँदा हाम्रो क्लब 30 वर्ष पुगेको हुन्छ। 30 वर्षको उपलक्ष्यमा हामी विभिन्न कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यसको विस्तृत विवरण हाम्रा क्लबका 16-17का क्लबका अध्यक्षहरूले भन्नु नै हुनेछ। म संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु यहाँहरूसँग अनुमति लिइकन। हाम्रो योजना 30 वर्ष अवधि पुगेको उपलक्ष्यमा PMJF 2 जनाले दिँदै हुनुहुन्छ, MJF 1 जनाले दिँदै हुनुहुन्छ। सायद आज नै उहाँहरूले घोषणा गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै NLF गत वर्ष हाम्रो डाइनामिक गभर्नर 15-16का गभर्नरले नेपालमै आजसम्म नभएको कार्यक्रम NLF कन्फरेन्स कार्यक्रम चितवनमा गर्नुभएको थियो। अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न भयो। हाम्रो दुवै क्लबको तर्फबाट अत्यन्त ठुलो सहभागिता भएको थियो। त्यहाँ मैले बोलेको थिएँ NLFमा कन्ट्रिब्युसन हाम्रो एभरेस्ट क्लबले पूर्ण रूपमा दिएर एभरेस्टलाई चाहिँ NLF क्लब बनाउने चाहिँ घोषणा गरेका थिएँ। अब त्यो केही 8-10 जना साथीहरू बाँकी छ, उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरिसकेको छु। अवश्य पनि यो 30 वर्षको कार्यकालमा पुरा हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र 30 वर्षको अवधिमा हामीले अहिले हतार नगरिकन, हतार गरेको अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबले उहाँ इन्टरनेसनलमा सपोर्ट ग्राउन्डको लागि जापान जाने बेला पनि एउटा क्लब तपाईँ दिनुहोस्, म बोकेर जान्छु भन्नुभएको थियो। तर दिन सकिएन, मैले हतारमा किन नदिएको भन्नाले क्लब दिनलाई केही गाह्रो छैन, क्लब सस्टेन गराउनलाई गाह्रो हुन्छ। सस्टेन हुने किसिमको क्लब दिन खोजेको मैले हामीले हाम्रो चाहिँ क्लबले। त्यसमा हाम्रो बालदाई बलरामजी लगायत सबैले चाहिँ साथ दिनु हुनेछ। र बालदाईले एउटा क्लब छुट्टै दिने चाहिँ कुरा उठाइराख्नु भएको छ भने हाम्रो एभरेस्ट हाइटका क्लब सेक्रेटरी सुकुमार लोचनले महिला क्लब दिने कुरा उठाइराख्नु भएको छ। मैले चाहिँ हाम्रो एरिया कालीमाटी टाँचल एरियाबाट एउटा क्लब गरेर 3वटा क्लब चाहिँ दिने चाहिँ हामीले सोच गरेका छौँ। त्यस्तै आजको यस गरेमामा इन्स्टलेसनमा इन्डक्सन हुनुहुने साथीहरूलाई म अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ 10 जना, 10 जना सदस्य थपिएको छ। अरू सदस्यहरू थप्ने क्रम भइरहेको छ हाम्रो क्लबमा। त्यस्तै डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूको लिड थ्रु सर्भिसको नारालाई साथ दिएर सफल बनाउन डिजीको प्रोग्राम, डिजीको कार्यक्रमलाई समेटेर हामीले 30 वर्षको उपलक्ष्यमा सबै गरेर 30वटा प्रोग्राम चाहिँ गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अब एउटा खुसीको खबर, 29 वर्षको क्लब, 30 वर्षको क्लब किन यसले चाहिँ गभर्नर दिन सकेन? यो क्लबमा चाहिँ क्षमतावान मान्छेहरू छैन कि गभर्नर बन्ने भन्ने यहाँहरूलाई चासोको विषय बन्ला। अवश्य पनि त्यो कुरा हाम्रो क्लबमा पनि बृहत रूपमा छलफल भइरहेको छ। हामी सेकेन्ड भिडिजीको क्यान्डिडेट दिने पक्षमा पनि छौँ अर्को वर्ष। यहाँहरूलाई जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को नयाँ एउटा चाहिँ हामीले योजना के बनाएका छौँ भने कतिपय साथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्मेलनमा भाग लिन जान खोज्नु भएको थियो। उहाँहरूको भिसाको प्रब्लम हो, भिसा लागेन। 2-3 चोटि भिसा नलाग्दाखेरि भिसा त कहिले पनि नलाग्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई महसुस भएको हुनाले हामीले 2 क्लबको मिटिङ, बोर्ड मिटिङ समुद्र पार राखेर कमसेकम ट्राइबल रेकर्ड बनाउने हो कि भन्ने विचार त्यो पनि गरेका छौँ। त्यसको विषयमा हामीले चाहिँ हाम्रो कोशी ट्राभल्सका एरिया चिफसँग हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। सस्तो प्याकेजमा
20-30 जनालाई एउटा चाहिँ प्याकेज मिलाइदिनुहोस्, हामी क्लब मिटिङ त्यहाँ मलेसियाको ब्याङ्ककमा गर्नेछौँ भनेर भनेका छौँ। यो पनि योजना छ हाम्रो। अब म स्वागत भाषण गर्न आएको, धेरै कुरा बोल्दाखेरि फेरि यहाँ बोल्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। गभर्नर साहबले बोल्नुहुन्छ, हाम्रो फर्स्ट आइपिडिजी डिके ढुङ्गाना सरले बोल्नुहुन्छ। सबैले बोल्दाखेरि मैले संक्षिप्त मात्रै समेट्न कोसिस गरेको हुँ। अन्य कुराहरू भन्नु पर्दाखेरि एउटा गौरवको कुरो, इस्लामिक फोरममा यस क्लबको तर्फबाट 3 जनाले प्याटर्न लिएको थियो भने बाइफर्गेसन पछि नेपालमा काठमाडौँमा भएको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि 3 जनाले प्याटर्न लिएर चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई सहयोग गरेको छ भनेदेखि ब्लड ब्याङ्क स्थापनामा दुईटै क्लबबाट 5 जनाले 25-25 हजार जम्मा गरेको छ। त्यस्तै म धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने 16-17 का गभर्नर, डाइनामिक गभर्नर लाइन एमजिएफ लाइन घनश्याम भट्टराईज्यूले दुईटै क्लबको तर्फबाट क्याबिनेटमा 7 जना सदस्यहरूलाई क्याबिनेट मेम्बर बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा अत्यन्तै व्यस्त समयका साथ यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित भइदिनु भएकोमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यू, इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यू, फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यू, सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यू, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूहरू, चिफ एडभाइजरज्यू, त्यस्तै चिफ डिस्ट्रिक्ट चिफज्यूहरू र उपस्थित रिजन चेयरपर्सनज्यू, जोन चेयरपर्सनज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित लाइन मित्रहरूलाई दुईटै क्लबको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। जय लाइन। धेरै धेरै धन्यवाद एमजिएफ लायन अमरबहादुर श्रेष्ठ दाइलाई, किनकि हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी दाई भन्न अझ रुचाउँछौँ, त्यसैले माफ गर्नु होला दाई भने। म यहाँहरू लाइन मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गडगडाट तालीबाट धन्यवाद दिनको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, किनकि हाम्रा विश्रुति डाइनामिक डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले 7 जना हाम्रो दुईटा क्लबको 7 जना व्यक्तित्वहरूलाई डिस्ट्रिक्टको क्याबिनेटमा स्थान दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तालीका साथ। अघिकै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हाम्रा विश्रुति आदित्य डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूको करकमलबाट अब हाम्रो यस समारोहको समुद्घाटन हुन गइरहेको छ। त्यसैले म आदित्य विश्रुति गभर्नर, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एमजिएफ लायन घनश्याम भट्टराईज्यूलाई हार्दिक 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 अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डिके ढुङ्गानाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम आफ्नो व्यस्त समयमा पनि यस कार्यक्रमको निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका डिजी घनश्याम भट्टराईज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, लाइन मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।
2015-16 क्लबको गतिविधिबारे प्रकाश पारेको छु। लायन वर्ष 2015-16 एरियाबाट आयोजित ट्री प्लान्टेसन कार्यक्रममा सहभागी भएको, डल्लु स्थित एलोभेरा चिल्ड्रेन होममा असहाय बालबालिकाहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेको, सामुदायिक स्वास्थ्य भवनको लागि यस क्लबबाट 50वटा मेज प्रदान गरिएको, यस क्लबबाट उक्त सम्पूर्ण मेजको प्रायोजित क्लबका सदस्य लायन श्याम सुन्दर श्रेष्ठबाट गरिएको थियो। एकचोटि हाम्रो श्याम सुन्दर दाइलाई चाहिँ ताली बजाएको होला, अनुरोध गर्छु। 50वटा मेज चाहिँ उहाँबाट प्रायोजित भएको थियो। त्यस्तै बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र उक्त कार्यक्रमबाट 81 पिट ब्लड सङ्कलन गरिएको थियो हामीले। डिस्ट्रिक्टबाट आयोजना सबै कन्भेन्सनहरू, क्याबिनेट मिटिङहरू तर एनएलएफ कन्भेन्सनहरूमा सहभागी जनाएका छौँ हामीले। जापानमा भएको इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा यस क्लबका 5 जना व्यक्तित्वहरूले भाग लिनुभएको थियो। प्रत्येक महिना हाम्रो चाहिँ क्लबको मिटिङ भइरहन्थ्यो। राष्ट्रिय जनजागरण समाज नेपालमा आबद्ध भएका बालबालिकाहरूको लागि करिब 60 जोड जुत्ता, स्कुलको जुत्ता हामीले प्रदान गरेको थियौँ। साथै एमजिएफ लाइन अमरबहादुर श्रेष्ठ र एमजिएफ लाइन बलराम श्रेष्ठज्यूबाट नगद पनि प्रदान गरेको थियो। नेपालबाट प्रथम पटक इन्टरनेसनल डाइरेक्टरमा निर्वाचित हुनुभएका इन्टरनेसनल डाइरेक्टर एमजिएफ लाइन सञ्जय खेतानज्यूलाई स्वागत गर्न यस क्लबका थुप्रै सदस्यहरू स्वागत कार्यक्रममा भव्यताका साथ सक्रिय भएको थियौँ हामी। उक्त स्वागत कार्यक्रमको संयोजक एमजिएफ लाइन अमरबहादुर श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। लायन वर्ष 15-16 क्लबमा 5 जना सदस्यहरू प्रवेश गरेको थियो। अब हामीले चाहिँ एउटा के भनेदेखि जस्तै एनएलएफ फन्ड भन्छ, अनेक फन्ड भन्छ होइन, त्यस्तै हाम्रो पनि आफ्नो एउटा घर चाहिँ बलियो पार्नको लागि हामीले आफ्नै एउटा फन्ड पनि हामीले खडा गरेको छौँ यो गएको वर्षदेखि, जसलाई हामी इएलएफ फन्ड भनेर भन्छौँ, एभरेस्ट लाइन फाउन्डेसन। त्यो हामीले चाहिँ प्रावधान सुरु गरेर हामी त्यो अब सबै क्लबका सदस्यहरूले चाहिँ पैसा सङ्कलन गरेर त्यो हामीले 80 कोष खडा गरेको छौँ, जसबाट क्लब चाहिँ बलियो होस् भन्ने हामीले अवधान लिएको छौँ। अब हामीले चाहिँ डिके सरको पालामा चाहिँ हामीले उहाँको पैसा लगाएर हामीले धेरै काम पनि हामीले गऱ्यौँ। अब त्यस्तै उहाँले चाहिँ एनएलएफ माग्नुभयो, एनएलएफ फन्ड चाहिँ खडा गरेर एनएलएफ फन्ड गर्नु माग्नु, हामीले चाहिँ मतलब हाम्रो क्लबबाट, हाम्रो 2टा क्लब मध्येबाट 1 जना एमजिएफ हुनुभयो, 2 जना अमरदेव बाललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ डायमन्ड लिनुभयो। त्यस्तै म लगायत अर्को 3 जनाले चाहिँ पिएमजिएफ पिएनएलएफ लिए र अरू 6 जनाले पनि एनएलएफ लिनुभएको थियो हाम्रो क्लबबाट, जुन उहाँको चाहिँ आह्वानबाट हामीले चाहिँ प्रेरित दिएका थियौँ। अहिले भावी जस्तो अमरदेवले भन्नुभएको जस्तै अहिले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण क्लबका सदस्य एनएलएफ बनाउने हिसाबबाट हामीले यो वर्ष एनएलएफ बनाउने प्रयास गर्दछौँ। यस्तै अब उहाँको पालो पनि अब यस्तै अब घनश्याम सरको पालो पनि हामीले चाहिँ उहाँको पैसा लगाएर उहाँको नेतृत्वमा हामी अरू अझै बढी काम गर्ने ग्रहण गर्दै मेरो मन्तव्य यही विषयमा गर्दछु। जय लायन। अध्यक्ष लायन्स क्लब एडमिनिस्ट्रेटिभ हाइटको स्टेसन इन्डक्सन र चार्टर नाइटको प्रमुख अतिथि आदरणीय लाइन इन्जिनियर विजय भट्टराईज्यू, त्यसमा आसीन अग्रज लाइन्स मित्रहरू र सम्पूर्ण लाइन्स मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार छ। अनि हाम्रो एभरेस्ट हाइटको सम्पूर्ण कार्यक्रम जयन्ती भए हुँदाखेरि सम्पूर्ण कार्यक्रम अब किशोरजीले भनिसक्नु भएको छ, सब जयन्ती कार्यक्रम हो। र हाम्रो एभरेस्ट हाइट स्थापना दिवस 2014 अगस्त 1 गते भएको हो। र हाम्रो केही 14 र 15 का केही कार्यक्रमहरू हामीले गत साल जयन्ती इन्स्टलेसन गरे हुँदाखेरि हाम्रो यसको चार्टर प्रेसिडेन्ट संस्थापन अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो बलराम दाई। अनि उहाँको कार्यकालमा पनि हामीले धेरै भूकम्प पीडितहरूलाई राहतहरू होइन डिस्ट्रिक्टको
त्यहाँ डिस्ट्रिक्टले उपलब्ध गराएका सामानहरू हामीले केही दुईवटा क्लबबाट गरेका हाम्रो सामानहरू गरेर हामी कैयौँ ठाउँमा गरेका छौँ। नुवाकोट, काभ्रे, साँगु, धामकोट, सिन्धुपाल्चोक लगायत हामी कैयौँ ठाउँमा राहत सामग्री वितरण गरेका छौँ जोइन्टली। हाम्रो यस एभरेस्ट हाइटमा 3 जना एमजिआर, 1 जना डायमन्ड र 7 जना हाम्रो एनएलएफ यसमा छन्। र अहिले हाम्रो यो क्लबमा मेम्बर हाम्रो 34 जना छन् अहिलेसम्म। अब यसपछिका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू 16-17 का हाम्रो आउने अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुहुनेछ। यति 2 शब्द यही भन्दै तपाईँ हवस्। धन्यवाद। जय लाइन। धन्यवाद एमजेएफ लाइन भद्रबहादुर साइजूलाई। हाम्रो अर्को अतिथिदेव यहाँ यो हलभित्र आइसक्नु भएको समाचार पाएँ। त्यसैले उहाँ हुनुहुन्छ लाइन विदुर ढुङ्गनाज्यू, चेयरपर्सन। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै लाइन देवबहादुर कार्कीज्यू, खत्रीज्यू, डिस्ट्रिक्ट चिफ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ लाइन चन्द्र रौनियाज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै लाइन रन्जु श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म 22 वर्ष 2016-17 लायन्स क्लबमा आबद्ध रहनुहुने सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई विधिवत रूपमा लायन्सको सदस्यताका लागि हाम्रो एसोसिएसनका फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मधुसूदन जिजाजुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। देशमा विराजमान हुनुभएका अति आदरणीय पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू अरुण प्रताप राणाज्यू, जयराज पाण्डेज्यू, यस्तै गरी एमडी अग्रवालज्यू लगायत यहाँ समारोहमा उपस्थित इतिहासमा बस्नुभएका अति आदरणीय डिस्ट्रिक्टमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय सेन्टिनियल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटरज्यू, स्ट्याटिस्टिक चिफ एडभाइजरज्यू लगायत सम्पूर्ण एडभाइजर, डिस्ट्रिक्ट चिफहरू, रिजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, सम्पूर्ण क्लब अध्यक्षहरूमा सन्ध्याकालीन अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले इन्डक्सनको लागि जिम्मेवारी दिनुभएको छ। म छोटोमा धेरै कुराहरू तपाईँहरू सानिसक्नुभएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। छोटोमा यो मञ्चमा उभिरहँदाखेरि हाम्रो एसोसिएसनको केही नियम र सिद्धान्त अनुसार म लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको केही कुराहरू तपाईँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको छात्र सङ्गठनमा सामाजिक सेवाभावबाट उत्प्रोत भएर तपाईँहरू सङ्गठनमा आबद्ध हुन आउनुभएकोमा, यस सङ्गठनमा आबद्ध हुन आउनुभएका सम्पूर्ण तपाईँ साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित साथीहरूले उहाँहरूलाई ताली पिटेर स्वागत गरिदिनुलाई अनुरोध गर्छु। आदरणीय साथीहरू, हामी 100 वर्षको अवधिमा दौडिरहेका छौँ। 1917मा स्थापना भएको मेल्भिन जोन्स भन्ने एकजना व्यक्तित्वले स्थापना गर्नुभएको, अमेरिकाबाट सिकागोमा हेड अफिस रहेको, अमेरिकाबाट सुरु भएको वी सर्भ भन्ने, समाजमा हामी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथमा अगाडि बढ्न वी सर्भ भन्ने मोटोका साथमा अगाडि गएको लायन्स क्लब इन्टरनेसनल संसारको सबभन्दा ठुलो मानवतावादी सङ्गठन हो। यसमा करिब 14 लाख सदस्यहरू विश्वभरि छन्, 46,000 क्लबहरू छन् र 750 डिस्ट्रिक्ट छन्। यस्तो अर्गनाइजेसनमा आज तपाईँहरू आबद्ध हुन आउनुभएको छ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको सेवाभावबाट आउनुभएकोमा। यसको मोटोमा वी सर्भ छ, लिडरसिप, फेलोसिप र सर्भिस एक्टिभिटिज। यसको आफ्नो एक्टिभिटिजहरू छ। मित्रहरू, यसका केही सिद्धान्तहरू छन्, केही उद्देश्यहरू छन्। यसबाट कहिले पनि विचलित नहुनुहोला।
यहाँ राजनीतिका कुरा गर्न पाइँदैन, यहाँ धर्मका कुरा गर्न पाइँदैन, किनभने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवको रूपमा हामी चिनेका छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव भएर संसारका दुःख दुखीहरूलाई पनि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको साथमा हामीले कमाएको केही पैसाबाट समाजलाई केही दिनुपर्छ र अरूलाई पनि केही दान गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा स्थापित यस अर्गनाइजेसनमा तपाईँहरू आज प्रवेश गर्न लाग्नु भएकोमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस अर्गनाइजेसनले लामो समयदेखि आँखाका क्षेत्रमा होस्, अन्य आकस्मिक क्षेत्रमा होस्, सेवा गर्दै आइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने 1971देखि 1971मा विराटनगरमा मातृका प्रसाद कोइराला पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालादेखि नेपालमा लाइनबार प्रवेश गरेको हो। यसमा एप्लिकेसन दिएको भरमा मेम्बर बन्न पाइँदैन। तपाईँहरूलाई पनि पुलिस साथीहरूले इन्भाइट गर्नुभएको होला क्लबमा, इन्भिटेसनको आधारमा मेम्बर बन्न पाइन्छ, एप्लिकेसन दिएको भरमा मेम्बर बन्न पाइँदैन। र विराटनगरबाट सुरु भएको लाइनबार नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भनेपछि आज करिब 22,000 मेम्बर हामीहरू छौँ। 22,000 साथीहरूको बिचमा एउटा फेलोसिपको दायरामा तपाईँहरू जाने हुन्छ र संसारको सबभन्दा ठुलो डिस्ट्रिक्टको तपाईँहरू सदस्य हुन गइरहनु भएको छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 संसारकै सबभन्दा ठुलो डिस्ट्रिक्ट हो र करिब 7200 मेम्बर भएको यस डिस्ट्रिक्टमा तपाईँहरू आबद्ध हुन गइरहनु भएको छ। 300 क्लब यसमा आबद्धता छन्। 4वटा डिस्ट्रिक्टमध्ये नेपालमा A1, A2, B1, B2 गरेर 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ। 4वटा डिस्ट्रिक्टमध्ये यो एउटा डिस्ट्रिक्ट हो र एउटा मल्टिपल हामीहरूको बिचमा कोर्डिनेसन गर्न एउटा मल्टिपल बनेको छ। युएनओमा हाम्रो लायन्सको एउटा झन्डा त्यहाँ फरफराइरहेको छ। हाम्रो मेल्भिन जोन्स जनरल सेक्रेटरी युएनको म्यानिफेस्टो चार्टर लेख्ने मध्येको एकजना हुनुहुन्छ, सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो 1945मा। त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा आज तपाईँहरू सदस्यता लिन जानुभएको छ र हामी पनि त्यो अर्गनाइजेसन भएकोमा आफू गौरववादी भएका छौँ। म केही तपाईँहरूको बिचमा प्रक्रियाका कुराहरू, शपथ ग्रहणका कुराहरू गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू आफ्नो दाहिने हातमा उठाइदिनु होला, देब्रे हातलाई छातीमा राखिदिनु होला। म भन्दाखेरि आफ्नो नाम भन्नुहोला। म लायन्स क्लबको सदस्य भएपछि क्लबको सबै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनेछु। दिएको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्न स्वीकार गर्दछु। म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म लायन्स आचार संहिता शिरोधार्य गर्छु। बैठकहरूमा निरन्तर उपस्थित रहनेछु। मलाई प्रदान गरिएको कार्यहरू सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो क्लब, डिस्ट्रिक्ट र लायन्स अन्तर्राष्ट्रियको प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा आफूले सकेको योगदान प्रदान गर्न कटिबद्ध रहँदै लायन्स क्लबको सदस्यता ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद। गर्नुहोला। म लायन वसुधर शर्मा, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 को फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर। हाम्रो आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर घनश्याम भट्टराईज्यूले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै तपाईँहरू मित्रहरूलाई लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको आज विधिगत रूपमा सदस्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। म स्पोन्सर गर्ने साथीहरू, उहाँलाई स्पोन्सर गर्ने साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? एकचोटि बिर्न गराउनु गर्छु। उहाँहरूलाई क्लबमा इन्भाइट गर्ने साथीहरू। अब तपाईँहरूले आफूलाई इन्भाइट गर्ने, उहाँ नेता हुनुहुन्छ तपाईँहरू। उहाँले 1 वर्षसम्म, कम्तीमा पनि 1 वर्षमा क्लबका बैठकहरूमा, समारोहहरूमा, क्लबका हरेक एक्टिभिटीहरूमा, डिस्ट्रिक्टका एक्टिभिटीहरूमा, सम्पूर्ण क्रियाकलापमा तपाईँहरूलाई गाइड गराएर अगाडि लगाउनुहुन्छ। त्यसमा पक्कै अमरदायले गरिदिइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरू साथसाथै जानको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। साथीहरू, म यहाँ उभिरहेको हुनाले अब मैले आफ्नो बोल्ने पछि नबोल्ने गरी केही 2 शब्दहरू राखेर आजको इन्स्टलेसन प्रोग्राम र चार्टर नाइट प्रोग्राम हिस्टोरिकल क्लब। यहाँ 2टा चार्टर आउँदै हुनुहुन्छ। बालकृष्ण दाई केही कामले म बाहिर जान्छु। उहाँ एसबिआई ब्याङ्कको आज एसबिआई ब्याङ्कको अध्यक्षको नाताले इन्डियन एम्बेसीले मलाई बोलाएको छ, म जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। चार्टर अध्यक्ष अहिलेसम्म 30 वर्षसम्म कन्टिन्यू पाउनु भने यो गौरवको कुरा हो, एकदम गौरवको कुरा हो। त्यो पनि क्रियाशील चार्टर अध्यक्ष कन्टिन्यू लागिराख्नु भएको। म लायन्स क्लब अफ एभरेस्ट हाइट दुईटैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, एउटा डिस्ट्रिक्ट बन्नलाई कति मेम्बर चाहिन्छ?
1250 मेम्बर चाहिन्छ र 35वटा क्लब चाहिन्छ। यो हिस्टोरिकल के मानेमा मैले लाइन्स क्लब एभरेस्टलाई भन्दैछु भनेपछि यो 35वटा क्लब हो। नेपालमा 325 डिस्ट्रिक्ट बन्नको लागि 35 नम्बरको क्लब हाम्रो क्लब अहिले चार्टर नाइट गर्न लागिरहेको र इन्स्टलेसन गर्न लागिरहेको क्लब हो। यो डिस्ट्रिक्टमा ऐतिहासिक क्लबको रूपमा यो क्लब छ। हामीले हिस्ट्रीलाई सम्मान गर्न सकेनौँ, हामीले आफ्ना अभिभावकहरूलाई सम्मान गर्न सकेनौँ भने हामी के को सर्भिस ओरिएन्टेड व्यक्तित्व। त्यस हुनाले हामी यो क्लबलाई विशेष सम्मानका साथ हामीले डिस्ट्रिक्टमा हेरिरहेका छौँ। ठाकुर हिरा सिंह त्यस्ता डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएर प्रोभिजनल डिस्ट्रिक्टको रूपमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 सुरुवात भएको थियो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। नेपालमा लाइनबादको सुरुवातमा तपाईँहरू एउटा ऐतिहासिक क्लबको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। म अहिले एमडी अग्रवालजीलाई सम्झिन चाहन्छु। साथीहरू उहाँलाई पनि तालिम दिनुहोस्। उहाँ त्यो क्लबको अत्यन्त रूपमा हुनुहुन्छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले गरेको क्रियाकलापहरू धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू उत्तर प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु। चार्टर नाइटको अवसरमा वर्ष 15 र 16 का अध्यक्षहरू तपाईँहरू नेता बनिसक्नु भएको छ। धेरै पास्ट प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँहरू पनि 30 वर्षको क्लबमा धेरै पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि नेता हो। तपाईँहरूसँग एउटा अनुभव छ, हामीसँग भन्दा तपाईँहरूसँग एउटा अनुभव छ। त्यो अनुभवले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई भावी दिनमा कसरी लग्ने भन्ने कुरामा पनि म एज ए फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तपाईँहरूले यस्ता दिशानिर्देशन गर्नुहुनेछ, हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु। म तपाईँ पास्ट प्रेसिडेन्टहरूलाई आगामी दिनमा अझ हिजो गरेका कामभन्दा अझ राम्रो काम गरेर यो डिस्ट्रिक्टलाई अग्रगतिमा लगाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आगामी दिन 16 र 17 का अध्यक्षहरू म तपाईँहरूसँग स्टल नभइकन पनि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन गइरहेको छु। मित्रहरू, 16 र 17 3 वर्ष इन्टरनेसनलले सेन्टिनियल इयर बनाउनु गइरहेको छ। डीके ढुङ्गाना सरको पालामा, घनश्याम सरको पालामा र मेरो पालामा म पनि 17 मा सिकागोबाट तपाईँहरूको भाइ आशीर्वादले 17 मा सिकागोबाट गभर्नर भएर तपाईँहरूको बिचमा आउँदैछु। यो 3 वर्ष हामीले नेपालको लाइनबादको यात्रामा पनि निरन्तर गर्नुपर्छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौँ भनेपछि अर्गनाइजेसन किन बलियो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यौँ साथीहरू। अर्गनाइजेसन केले बलियो हुँदो रहेछ? सदस्यले बलियो हुँदो रहेछ। हामी विगतमा हेरौँ यहाँका ठुला पार्टीहरू, यहाँ नेपाललाई थर्काउने पार्टीहरू अहिले एकदम स्ल्याग भएर तल गएको छन्। किनभने सदस्यता उनीहरूको ड्रप भयो, सैद्धान्तिक रूपबाट उनीहरू तल गए। जब मेम्बर हुँदैन अर्गनाइजेसनमा तब त्यो अर्गनाइजेसन के हुन्छ? स्ल्याग भएर जान्छ, त्यो घटेर जान्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूले 10 जना मेम्बर थप्नुभयो, धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो मेम्बरसिप ग्रोथलाई अहिले डीके ढुङ्गानाको पालामा 22,000 पद पुऱ्याएका छौँ। हाम्रो सेन्टिनियल इयरमा यो मेम्बरसिप ग्रोथ मिनिमम 25,000 पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यो मेम्बरसिप ग्रोथलाई 25,000 पुर्याउनलाई सहयोग गर्नु होला। यहाँ धेरै महिला सदस्यहरू हुनुहुन्छ। महिला आधा आकाश भन्छौँ। अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि सङ्गठनमा महिलालाई हामी साथसाथै लगेनौँ भने नेपालमा पनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अलि संविधान सबै कुराहरू व्यवस्थित भएर महिलालाई समावेश गरेर लगिरहेको छ। लगेनौँ भने हुँदैन। अहिले इन्टरनेसनलमा दोस्रोचोटि महिला इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट हुन गइराख्नु भएको छ। अहिले सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट बन्नुभयो त जापानबाट। र महिला सदस्य पनि कम्तीमा पनि हरेक क्लबले यो साल 3 जना 4 जना 5 जना हामी बाहिर जान्छौँ। हाम्रै स्पाउसहरूलाई पनि हामीहरूले इन्भाइट गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई राख्नु पऱ्यो, त्यसमा मेम्बरसिप ग्रोथ गर्नु पऱ्यो। महिला सदस्यलाई साथसाथै लगाउन सकेन भने अर्गनाइजेसन पनि अगाडि जाँदैन जस्तो लाग्छ। यो सदस्यताको सवालमा म 16 र 17 का साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दै लायन्स क्लब अफ एभरेस्ट हाइटले पुऱ्याएको योगदानको लागि, तपाईँहरूले पुऱ्याएको कन्ट्रिब्युसनको सवालमा, पार्टिसिपेसनको तपाईँहरूले डिस्ट्रिक्टमा गरेको सवालमा, सर्भिस एक्टिभिटिजहरूको सवालमा हार्दिक कदर गर्दै तपाईँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग म साथी रहने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जयलाई। एकजना अर्को अतिथि पाल्नु भएको छ, लाइन अर्जुन मोहन भट्टराईज्यू। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै लाइन गजेन्द्र चरण शर्माज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, बहुत राम्रोसँग सम्मानित तरिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आजको संयुक्त पदस्थापन समारोहको प्रिसाइडिङ गर्नुहुने अध्यक्षद्वय, हाम्रो एसोसिएसनका
ऐतिहासिक गभर्नर निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गभर्नर त्रिवेय डिस्ट्रिक्ट 15-16 का गभर्नर पीके ढुङ्गानाज्यू, हाम्रो एसोसिएसनका प्रथम भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मधुसूदन रिजालज्यू, सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सुनिल ओझाज्यू, हामीलाई यहाँसम्म आउनका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्नुहुने र तस समयमा नेपाली समाजलाई मानवीय सेवामा धैर्यतापूर्वक डोर्याउनु हुने हाम्रा अग्रजहरू लाइन्स वर्ष 9 र 10 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, हाल हामीले पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भनेर भन्छौँ, लाइन अरुण बत्तर राणाज्यू, त्यसै गरी लाइन्स वर्ष 7 र 8 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डाक्टर जयहरिराज पाण्डेज्यू र लाइन्स वर्ष 1990-91 का त्रिवेय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन एमडी अग्रवालज्यू, जो एभरेस्ट लाइन्स क्लबका एक्सटेन्सन चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो यस वर्ष 2016 र 17 का सेन्टेनियल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर कृष्णहरि थापाज्यू, स्ट्राटेजिक चीफ एडभाइजर अनुप पहाडीज्यू, डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर चीफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर भोलानाथ पौडेलज्यू, एडभाइजरज्यूहरू सिनियर एडभाइजरज्यूहरू, अनररी एडभाइजर, विभिन्न हाम्रो प्रोटोकलमा रहनुभएका डिस्ट्रिक्ट चिफहरू, प्रोग्रामका चेयरपर्सनज्यूहरू, जीएलटी जीएमटी कोअर्डिनेटरज्यूहरू, रिजन चेयरपर्सनज्यू, जोन चेयरपर्सनज्यू, विभिन्न विधाका कोअर्डिनेटरज्यूहरू, आज हामीलाई यहाँसम्म आउनका लागि प्रेरणा खेल्नुहुने 2टा क्लब, लाइन्स क्लब काठमाडौँ एभरेस्ट र काठमाडौँ एभरेस्ट हाइटका संस्थापक अध्यक्षद्वय, संस्थापक सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, हाल वर्तमानमा रहनुभएका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न क्लबका अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र यस कार्यक्रमलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहनुभएका सामाजिक अभियन्ताहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज हामी त्यस्तो ऐतिहासिक क्लबको चार्टर नाइट समारोहमा र 2016 र 17 को ऐतिहासिक क्लब पदाधिकारीहरूलाई आफ्ना पदीय केही जिम्मेवारीहरू संस्मरण गराउने अभियानमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यी सबै कार्यक्रमहरूलाई साथ दिनका लागि लाइन्स क्लबको प्रोजेक्टको रूपमा लियो क्लब अफ काठमाडौँ एभरेस्ट पनि हामीसँग छ। उहाँका अध्यक्ष लगायत हाम्रा सबै लियो भाइ बहिनीहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त धेरै कुराहरू यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, म धेरै कुराहरू व्याख्या गर्ने तर्खरमा छुइनँ। लाइन्स वर्ष 2016 र 17लाई यहाँसम्म आइपुग्नका लागि अग्रजहरूले खेल्नु भएको भूमिकाप्रति नतमस्तक हुँदै उहाँहरूले बनाउनु भएको सुनौलो इतिहासका पानालाई टेकेर हामीभन्दा पछि आउने सन्ततिहरूलाई राम्रो बाटो बनाउने अभियानमा आज हामी लागिरहेका छौँ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सेवामा कार्य गर्ने सामाजिक संस्था लाइन्स क्लबमा आबद्धता रहिसके पछाडि आज हामी उभिरहँदाखेरि यसको 100 वर्षको इतिहासलाई टेकेर हामी केही सपनाहरू बुनिरहेका छौँ। यही अभियानमा आज 10 जना सामाजिक व्यक्तित्वहरू क्लबहरूमा आबद्धता रहनु भएको छ। म आज हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको त्यो योग्यता, तपाईँहरूको त्यो क्षमता समाजले हिजो एकल रूपमा पाएको थियो होला, तर अब त्यो तपाईँको त्यो योग्यता र क्षमता यी 2टा क्लबका माध्यमद्वारा विश्वका सबै मानव जातिहरूलाई ती तपाईँका योग्यता र क्षमताहरू विश्वले पाउनेछ। त्यसका लागि पनि यहाँहरूले यो ऐतिहासिक क्लबलाई चुन्नु भएकोमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ एभरेस्ट क्लब वास्तवमा अघि भनियो 35औं क्लब, 35 क्लब 1250 मेम्बर बन्यो भने एउटा डिस्ट्रिक्ट
यो क्लबका बारेमा अझ बढी व्याख्या हाम्रा श्रद्धेय एमडी अग्रवालज्यूले गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँकै स्पोन्सरसिपमा उहाँकै एक्सटेन्सनमा यो क्लब गठन भएको हो। हामीले त्यो इतिहास मात्रै पढेका छौँ, तर त्यतिखेरको प्रसव वेदना हामीलाई भन्दा बढी अग्रजलाई बढी थाहा छ। त्यसैले यस क्लबका बढी गहनाहरू चाहिँ हामी हाम्रा अग्रजबाट सुन्न आतुर छौँ। तर म यति मात्रै भन्छु, हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई अहिलेसम्म यहाँ ल्याउनका लागि हामी अहोभाग्य डिस्ट्रिक्टका नेताहरू र कार्यकर्ताहरू पनि सामाजिक अभियन्ता अहोभाग्य छौँ कि 35औं क्लब नेपालमा एउटा क्लब थियो। 90 र 91 मा हुँदा 1997 मा 2टा डिस्ट्रिक्टहरू बने, ए र बी बने। बीमा पनि हाम्रो भागमा काठमाडौँ एभरेस्टै पर्यो। अनि फेरि हामीले 11 र 12 मा 4वटा डिस्ट्रिक्ट बनायौँ। त्यो 4वटा डिस्ट्रिक्ट बनाउँदा पनि काठमाडौँ एभरेस्ट हाम्रो B2 मा नै पर्यो। त्यस हिसाबले पनि ऐतिहासिक क्लब हाम्रै भागमा रहेको हुँदाखेरि पनि सधैँ हामी यसको गरिमामय र ती चार्टर सदस्यज्यूहरूलाई आजको दिनमा म हृदयपूर्वक उहाँले गरेका कार्यको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सबै 7500 लाइन्सको तर्फबाट, हाम्रा डिस्ट्रिक्टका सबै लाइन्सहरूको तर्फबाट चार्टर सदस्यज्यूहरूलाई अध्यक्षज्यूहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। म सन्दर्भ के जोड्दै थिएँ भने आज हामी 100 वर्षको ऐतिहासिक रूपमा 1916 जुन 7 देखि प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज 2016 जुलाई 28 तारिक भइसकेको छ। 28औं दिन हामी नयाँ कार्यसमितिमा चलिरहेका छौँ र 100 वर्षको ऐतिहासिक रूपमा अगाडि बढ्नका लागि हामीले पनि केही पसिना बगाएका छौँ। तर हामीभन्दा बढी हाम्रा अग्रजहरूले पसिना बगाउनु भएको छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु, उहाँहरूको ढल्किँदो उमेर तर उज्यालो अनुभव, हामीहरूको क्षितिजमा रहेको अनुभव तर केही लामो उमेर, यो बिचको रूपमा हामी पुलको रूपमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले यो 100 वर्षको इतिहासको रूपमा आज हामी सामाजिक अभियन्ताका रूपमा यहाँहरूको बिचमा बढिरहँदाखेरि आज 2016 र 17 मा जो साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ क्लबको अध्यक्षको रूपमा, क्याबिनेट अफिसरहरूको रूपमा, यहाँलाई म केही जिम्मेवारी गहनताका साथ यो वर्षलाई लिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। क्याबिनेट धेरै सिनियर अफिसरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू हिजो धेरै क्याबिनेटका मिटिङहरूमा बस्नुभयो। पदीय जिम्मेवारी, धेरै ठुल्ठुला पदीय जिम्मेवारीमा पनि यहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। आज तपाईँहरूको पदीय जिम्मेवारी प्रोटोकलका हिसाबले तल भए तापनि सामाजिक क्षेत्र र मानवीय सेवामा तपाईँले तत्समयमा समाजको भावनालाई जितिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो 1 वर्षको समयमा 100 वर्षको शताब्दी मनाइरहेको अवसरमा अब हिजो क्याबिनेटमा भइरहेको थियो, अब आज बनिराखेको छ, भोलि पनि बनिरहन्छ भन्ने महसुस नगरिकन म पहिलोचोटि क्याबिनेटको रूपमा बनिरहेको छु भन्ने भावनाका साथ हामी एकाकार भएर बढी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसैले मैले यी विधाहरूमा धेरै छलफल गरिसकेको छु र क्लब अध्यक्षजीहरू नियोगको रूपमा हुनुहुन्छ। साँच्चै नै भन्नुपर्दा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर त एउटा पुलको मात्रै काम गर्ने होला अन्तर्राष्ट्रिय क्लबको रूपमा, तर क्लबका अध्यक्षजीहरूले मात्रै समाजलाई सामाजिक क्षेत्र र मानवीय सेवामा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले क्लब अध्यक्षजीहरूसँग गभर्नरले एकाकार भएर उहाँको सपनाका साथ कार्यक्रममा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले बुटवलमा क्लब अध्यक्षहरूको आवासीय भेला पनि गरिसक्यौँ, वर्कसप गरिसक्यौँ। त्यसमा अध्यक्षजीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो अध्यक्षजीहरू काम विशेषले जान सक्नु भएन, उहाँहरूले पनि यसलाई जानुभएका साथीहरूसँग सेयर गरेर अगाडि बढिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यो वर्ष उहाँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले संयुक्त पदस्थापना अगाडि बढाएका छौँ। हामीले संयुक्त पदस्थापनको रूपमा चार्टर नाइट समारोह यो वर्षको प्रमुख कार्यक्रम र संयुक्त पदस्थापन, वान क्लब वान प्रोजेक्ट, हाम्रो यी कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले केही स्ट्राटेजिक भूमिका पनि खेलेका छौँ। रणनीतिक रूपमा अब हाम्रो ठुलो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैको भाइचारा र भातृत्वका साथ सबै एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हामी एक्लै कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। समूहमा पुग्ने हो भनेदेखि
समाजले साँच्चै नै समाजले खोजेको अपेक्षाका साथ लाइन्सवादलाई समाजका हरेक जराजरामा पुर्याउने हो भनेदेखि एकता अनि आजको अपरिहार्य एक सूत्र हुन सक्छ। हामी एक्लै कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले मेलमित जोडले भन्नुभयो तपाईँ धेरै टाढा पुग्न सक्नुहुन्न यदि कसैका लागि केही गर्ने कार्य सुरुवात गर्नु भएन भने। त्यसैले त आज नेपाली नागरिकबाट आज लाइन्स सदस्य भएका छौँ। त्यसको केही अनुभूत लाइन्स सदस्य भएको अनुभूत समाजलाई हामीले चिनाउनु जरुरी छ। नत्र भने त 3 करोड नेपाली बराबर भइहाल्यो। 100 वर्षको इतिहासमा यसरी हामी माला लाउँछौँ, भाषण गर्छौँ अनि दिन र खान्छौँ। यसको कुनै पनि तात्पर्य समाजमा दिन सकिँदैन। तर हामीले नागरिकबाट लाइन्स सदस्य भइसके पछाडि समाजलाई के दिन सक्यौँ, भोलि हामी आर्यघाट जाँदा समाजले हामीलाई कसरी चिन्न सकोस् भन्ने रूपमा आजसम्म गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारीका साथ 100 वर्षको ऐतिहासिक रूपमा अगाडि बढाउन परिरहेका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले म यस दुईटा क्लबका मूर्धन्य सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैको समूहगत रूपमा, सबैको भाइचाराको रूपमा, सबैलाई साथमा साथ र काँधमा काँधमा मिलाएर मात्रै हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान सूक्ष्म रूपले जानु जरुरी छ। त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान मोडिएन भने भावनात्मक रूपमा मात्रै हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब म मुख्य कार्यभारका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी 2016-17लाई ऐतिहासिक बनाउने सन्दर्भमा पदस्थापित क्लब अध्यक्षजीहरूलाई गराउनु गभर्नर्सको एउटा इन्स्टलेसनको अफिसरको रूपमा म तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु। वास्तवमा काठमाडौँ एभरेस्ट र काठमाडौँ एभरेस्ट हाई यसका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू धेरै लाइन्सवादका बारेमा जानकारी छ। 1998मा म लाइन्स क्लबमा आबद्ध भएको, मैले पनि त्यति लाइन्सवाद बुझिसकेको छैन। तर उहाँहरूलाई आज यो फोरमबाट एउटा संस्थाको प्रमुखको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले केही लाइन्सवादका भनाइहरू राख्न पाउँदा म आफैलाई कता कता असजिलो महसुस गरिरहेको छु। तर हाम्रो संस्थाको एउटा गरिमायाका साथ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो अपरिहार्यता नै हो। त्यसैले म यसका केही जिम्मेवारीहरू तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु र मेरो प्रमुख कार्यभार पदस्थापनतिर म अबका पदाधिकारी साथीहरूलाई लाइन्स वर्ष 2016 र 17मा दुईटा क्लब, एउटा लियो क्लबका अध्यक्ष लगायत यसका कार्य समितिका साथीहरूलाई ध्यानपूर्वक केही जिम्मेवारीहरू बुझिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, क्लब अध्यक्षजीहरू क्लबको प्रमुख पात्रको रूपमा रहनु भएको छ। यसमा 2 मात्रै रहेन, हामीले 3टा उपाध्यक्षहरू, एउटा सचिव, एउटा कोषाध्यक्ष, एउटा सहकोषाध्यक्ष, एउटा सहसचिव, पिआरओ, टेल ट्विस्टर, तामर र डाइरेक्टर, यी पदहरू हामीले बनाएका छौँ। वर्ष लाइन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले 2टा पदलाई पनि क्लब लेभलमा कोअर्डिनेटरका रूपमा बढाउन अगाडि आग्रह गरेको छ। एउटा एलसिआइएफ क्लबको कोअर्डिनेटर र एउटा सेन्टेनियल क्लबको कोअर्डिनेटर, यी 2टा पदहरू पनि तपाईँहरूले बनाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो लाइन्स क्लबको अन्तर्राष्ट्रियमा हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ। यहाँलाई थाहा छ डाइरेक्टर भन्ने पदहरू पनि तपाईँहरू धेरै कार्य समितिमा बसिसक्नु भएको छ। क्लबका सबै जिम्मेवारीका साथमा क्लबका साथीहरूको बिचमा बनेका योजनाहरूलाई सूक्ष्म रूपले तपाईँका धारणाहरू साथीहरूको बिचमा राखेर मसिनो रूपले यसलाई मालाको रूपमा काममा डाइरेक्टरजीहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले अरू सामाजिक संस्थाभन्दा 3टा पदहरूलाई यहाँ भिन्न रूपमा पाउने गरेका छौँ। पिआरओ जनसम्पर्क अधिकारी, संरक्षक तामर भनेर भन्छौँ र टेल ट्विस्टर सचेतक भनेर भन्छौँ। सचेतक पद यहाँलाई थाहा छ राजनीतिक पार्टीको रूपमा हामीले सुनिरहेका छौँ। संसदमा भएका प्रमुख सचेतकले सभामुखसँग बसेर यो एजेन्डाहरू चाहिँ आज संसदमा लाग्ने निर्णय गरेर हामीले सुनिरहेका छौँ। वास्तवमा सचेतकको भूमिका पनि क्लबका सबै साथीहरूको बिचमा र क्लबका अध्यक्षजीहरूको बिचमा तारतम्य मिलाउने, एजेन्डा वाइज रूपमा क्लबका बैठकहरूमा साथीहरूको धारणालाई पस्किनको लागि सबै साथीहरूको ध्यान आकर्षण गराउने र क्लबका एजेन्डाभन्दा बाहिर साथीहरूको भावना गइरहेको छ भने सचेत गराउने अभियानहरू हाम्रो सचेतकको भूमिकामा छन्। र सचेतकमा लाइन्स अन्तर्राष्ट्रियले एउटा गरिमामय र डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन, तर सचेतकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ कि क्लबको कोषमा रहने गरी क्लबका बैठकहरूमा एजेन्डाभन्दा बाहिर छलफल गर्ने,
क्लबको भावनात्मक भाइचारा सम्बन्धलाई दूषित बनाउनका लागि अरू एजेन्डाहरूलाई प्रवेश गराउने, अनुशासनभन्दा बाहिर रहने, यसका आचार संहिता र उद्देश्यभन्दा अरू घटना परिघटनाबाट क्लबलाई चाहिँ अगाडि गराउनका लागि प्रेरित गर्ने र लायन्स क्लबका टिमहरूलाई समय समयमा जनाउँदाखेरि पनि नलगाइकन जाने, समय क्रममा क्लबका बैठकहरूमा नआउने गरिरहँदा त्यस्ता सदस्यहरूलाई पहिला सचेतनापूर्वक सचेत गराउँदै पनि अटेर गर्नुभयो भने केही रकमहरू क्लबको पुसमा रहने गरी जरिवाना गर्ने रूपमा पनि सचेतकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यसैले यसमा पनि यहाँको ध्यान आकृष्ट हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को छ संरक्षक क्लबमा भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू, समाजमा हामी क्रिम अफ द सोसाइटी भन्छौँ, ती साथीहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले लिएर गएका छौँ। एउटा संरक्षक टेमर पद भन्ने संरक्षक छ। जिन्सी साबनहरू, यसका कार्यक्रमहरूमा बनाउने ब्यानरहरू, अघि पानसको बत्ती बालियो हामीले कहिलेकाहीँ पानसमा उद्घाटन प्रमुख अतिथिलाई गरिदिने भन्छौँ अनि सलाई खोज्न हिँड्छौँ हामी। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ बत्ती पनि खोज्न हिँड्छौँ। हाम्रो त्यो हामीले नथाहा पाएर होइन, तर चेकलिस्ट नबनाउँदाखेरि कार्यक्रमलाई कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, कसरी कार्यविधिहरू जनाउने हामी अलिकति अनभिज्ञ पनि रहन्छौँ। त्यसैले हाम्रा सबै ग्रहण ज्ञापनहरूलाई कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसका बारेमा तामरजीले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा क्लबमा भएका सम्पत्तिहरू, फर्निचरहरू, हामीसँग भएका जग्गा जमिनहरू के कस्तो अवस्थामा छन्, हाम्रा कोषमा भएका रकमहरूलाई कोषपतिज्यू र क्याबिनेट हाम्रो क्लबका साथीहरूले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई पनि सूक्ष्म रूपले तामरजीले भूमिका खेल्नुपर्नेछ। यसरी तामरजीहरूको भूमिका यसरी हामीले क्लबमा व्याख्या गरेका छौँ। एउटा जनसम्पर्क अधिकारी पिआर छ, क्लबका हरेक कार्यक्रमहरूलाई समाजमा, राम्रा कार्यहरूलाई समाजमा जानकारी गराउने, उहाँहरूलाई प्रवाह गर्ने, क्लबका सदस्यज्यूहरूलाई यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले समाजमा यसरी लानुपर्छ भनेर जानकारी गराउने, क्लबमा आएका केही डिस्ट्रिक्टबाट आएका सूचनाहरूलाई पनि जनसम्पर्क अधिकारीका रूपले अगाडि बढाउने, क्लबमा आएका कुनै सूचनाहरू बाहिर अफवाहका रूपमा अगाडि बढेका छन् भनेदेखि त्यसलाई चिर्ने काम गर्ने र सबै भाइचारा राखेर साथीहरूको बिचमा सूचना चाहिँ सबै साथीहरूलाई पुर्याउने काममा पिआरओ जनसम्पर्क अधिकारीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र अन्य पदहरूमा हाम्रो कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। म कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षलाई चाहिँ मुड दिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। दुईजना हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो काठमाडौँ एभरेस्टका हुनुहुन्छ हाम्रो कोषाध्यक्ष ईश्वरमान तुलाधर रेसको जोइन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, उहाँहरूलाई। र अर्को हुनुहुन्छ एभरेस्ट हाइटका ट्रेजरर हुनुहुन्छ लिस्का राजकर्णीका र जोइन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ विश्वपाल श्रेष्ठ, उहाँलाई बुझ्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बाहिरै हुनुहुन्छ साथीहरू, ठिक छ। कोषपति यहाँलाई थाहा छ, मलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन। यहाँहरू व्यावसायिक रूपमा, जागिरको रूपमा सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने योग्य राम्रो कुशल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँले कोसँग कति सामान किनियो, कसलाई कति तिर्नु छ, कोसँग कति लिनु छ, कसका उधारो दियो, कसलाई कति दिन पछाडि पैसा माग्नेछ, कोसँग कसरी आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ, घरमा भएका व्यवस्थापनलाई कति खर्च कुन शीर्षकमा बढी गर्नुपर्नेछ, आजको भएका खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, यी सबै काम गरेर आउनु भएको छ। सामाजिक संस्थाको लायन्स क्लबमा पनि तिनै कामहरू। यद्यपि हाम्रामा तपाईँले साव आसामी भन्दाखेरि यहाँ साथीहरूसँग टी उठाउने कुरा हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क र डिस्ट्रिक्ट शुल्कहरू, मल्टिपल शुल्कहरू। यस वर्ष हामीले केही ड्युजहरूलाई मल्टिपल लेभलमै केही वृद्धि पनि गरेका छौँ। समय सापेक्ष रूपमा त्यति धेरै त होइन, तर हामीले यस वर्ष 60 रुपियाँ लिएको मल्टिपललाई 100 रुपियाँ गरेका छौँ। र सेन्टेनियल इयर हाम्रो 3 वर्ष मनाइरहँदाखेरि सेन्टेनियलमा 100 रुपियाँ प्रति सदस्य लिएका छौँ र हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा 400 रुपियाँ लिएका छौँ।
15 र 16 का सदस्यहरूलाई हामीले 400 डिस्ट्रिक्ट मल्टिपल 100 र सेन्टिनियल 100 गरेर 600 रुपियाँ उठाउनेछौँ र 16 र 17 मा प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूलाई त्यो 600 प्लस 100 प्रवेश शुल्क गरेर 700 रुपियाँ उठाउनेछौँ। ती ड्युजको एकाउन्ट तपाईँले भिन्नै राख्नुपर्नेछ। क्लबमा तपाईँहरूले परियोजना यस वर्ष गभर्नरको नारा छ वान क्लब वान प्रोजेक्ट। परियोजना लाइन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियमा तपाईँका प्रोजेक्टहरू पठाउँदाखेरि क्लब ट्युनिङ गरेर आएका रकमहरूलाई र क्लबमा तपाईँले गरेका परियोजनालाई तपाईँका क्लबका साथीहरूले पनि कति रकम डोनेट गर्नुभयो, सामाजिक व्यक्तित्वहरूले त्यो रकम अरू साथीहरूले पनि तपाईँलाई पैसा दिएको हुनु सक्नुहुन्छ। ती पैसाहरूको सम्पूर्ण रूपमा सूक्ष्म रूपमा हिसाब राख्ने दायित्व पनि कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षको हुनेछ र यसलाई पारदर्शी रूपमा साथीहरूका टिमहरूलाई समयमा व्यवस्थापन गर्नका लागि उहाँले दिनुभएको छ भने समयमा जानकारी दिनका लागि र आग्रह गर्दाखेरि पनि दिनु भएन भनेदेखि उहाँलाई लाइन सदस्यमा सोधेर उहाँहरूको नाम ड्रप गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँले सचिवलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र वर्षभरिमा बनाएका परियोजनाहरूलाई लाग्ने लागत कति हो, त्यसको परियोजना आफ्ना क्लबबाट कति रकम ल्याउने, बाहिरबाट कति रकम ल्याउने, आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा कति पैसा हाल्ने, अरू साथीसँग मागेर कसरी त्यो परियोजना सफल बनाउने एउटा प्रपोजल पनि तपाईँले पेश गर्नुपर्नेछ र यस वर्ष तपाईँले लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। 3 महिना सेप्टेम्बर सकिसके पछाडि तपाईँको क्लबमा यी साथीहरूले गरेका कति रकम कहाँबाट आएर कति रकम बराबरको खर्च गर्नुभयो त्यो डिस्ट्रिक्ट सचिवालयलाई तपाईँले सेप्टेम्बर सकिसके पछाडि तपाईँले 7 दिनभित्रमा प्रपोजल ब्यालेन्स सिट रूपमा सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ। यी सबै कार्य गर्नका लागि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र यसै गरी सचिव र सहसचिवज्यूलाई म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सचिवज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो एभरेस्टका हुनुहुन्छ सुरजलाल श्रेष्ठज्यू र हाइटका हुनुहुन्छ सुकुमार लोचनज्यू। म कोषाध्यक्षज्यूलाई आफ्नो ठाउँमा बस्दिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। एकपल्ट कोषाध्यक्षज्यूहरू पनि एकछिन बस्दिनु होला, अलिकति लामो हुन्छ, अनि म पछि गर्छु। अहिले चाहिँ सचिव र सहसचिवज्यूहरू, सचिव हुनुहुन्छ सुरजलाल श्रेष्ठ र सचिव हुनुहुन्छ सुकुमार लोचन र जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उत्तरा श्रेष्ठ र अर्को जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ बिन्देश्वर श्रेष्ठ। लियोका यहाँ मैले लिस्ट लियोको भेटिनँ, लियोको पनि आउनु होला है। मैले लाइन्स बोलाउँदाखेरि लियो पनि आउनु होला। हामी एकदम समय धेरै हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ, एकदम छोटकरीमा म अगाडि बढिरहेको छु। साथीहरूको भावनाका साथ एजेन्डामा उहाँले बोलेका भावनाहरू प्रतिबिम्ब भन्ने किसिमले निर्णय पुस्तिकामा लेखिने कुरा। आगामी दिनमा तपाईँले बैठक बोलाइरहँदाखेरि हामीले अहिले पूर्वको घोषणापत्रमा अध्यक्षहरूसँग उहाँले के सल्लाहमा एउटा निर्णय गरेका छौँ, तपाईँलाई सेयर गरिसकेको हुनुपर्छ। तपाईँको बैठकमा 7 दिन अगाडि एजेन्डा सहित तपाईँको द्रुत माध्यमद्वारा तपाईँले भेटेर हुन्छ, टेलिफोन गरेर हुन्छ, मेल गरेर हुन्छ, एसएमएस गरेर हुन्छ, के गर्दा चाँडो सूचना पुग्छ एजेन्डा सहित। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ, सदस्यहरूले पनि सुन्नु होला यो कुरा। यो फेरि नियमभरि सचिवहरूको मूल्याङ्कनमा डिस्ट्रिक्टले गर्ने र क्लबका मूल्याङ्कनमा पनि भर पर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले अब 7 दिन अगाडि सचिवबाट एजेन्डा सहित सूचना पाउनुहुनेछ, हेर्नु पनि पाउनुहुनेछ र समय पनि पाउनुहुनेछ। कार्यक्रम कति बजेदेखि कति बजे सुरुवात हुन्छ, कति बजे अन्त्य हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले एसएमएसमा जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यो दिइसकेपछि पनि कुन कुन सदस्यहरू तपाईँको बैठकमा आउनुभयो, कुन बैठकहरूमा आउनु भएन, क्लब जिटमा गभर्नर्सको टिमलाई तपाईँले जानकारी गराउनु पर्छ। तपाईँले मुख्य कुरा क्याबिनेट अफिसरज्यूहरूले चाहिँ नबोल्नु होला। त्यो सूचनामा कति साथीहरू क्याबिनेट अफिसरहरू बैठकमा आउनु, त्यो सूचना पनि सचिवले राख्नुपर्नेछ। तपाईँको पिएससीमा तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छ। क्लबका सबै साथीहरूको डाटालाई अपडेट गर्नु जरुरी छ। यस वर्ष हामीले वेबसाइटको निर्माण गरिसकेका छौँ। तपाईँका क्लबका सबै साथीहरूको फोटो, इमेल एड्रेस र फोन नम्बर र ठेगाना हामी त्यो वेबसाइटमा राख्नेछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई त्यो डाटा दिनु भएन भनेदेखि हामी त्यसलाई विरोधमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यो धेरै खर्चिलोको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले यो 15 र 16मै यो सपना बनिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले लन्चिङ गरेको, तर यो 15-16देखि चाहिँ हामीले यसलाई योजनाका साथ अगाडि बढाएका हौँ। त्यस कारणले क्लबका सचिवज्यूहरूले
ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा हुने बैठकमा फेरि गत महिना भएका के एजेन्डाहरू थिए के कुरालाई निर्णयका साथ हामीले पुरा गर्यौँ के कुरालाई पुरा गर्न सकिएन भन्ने कुराको संक्षिप्त पनि बैठकको सुरुवातमै सदस्यहरूलाई पेश गराउने र त्यसमा साथीहरूको भूमिकामा कसको सहयोग रह्यो कसको असहयोग रह्यो त्यो कुरा पनि खुलस्त रूपमा भन्ने कुनै साथीहरूले पनि नडराउने लिडरसिप अगाडि बढ्नका लागि सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो तपाईँको कसैको तपाईँलाई फेस समातेर हेर्ने भन्ने कुरा होइन सेवा गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो त्यस कारणले मैले यस वर्षको नारै छ तपाईँलाई थाहा छ लिड टु सर्भिस सेवाका माध्यमद्वारा नेता बन्ने कुरा भएको हुँदा तपाईँले त्यसको सबै मूल्याङ्कन पनि गोप्य रूपमा पनि डिस्ट्रिक्टका सचिवहरूलाई पठाउने यी सबै कामहरू तपाईँले गर्नुपर्ने छ एकदम जिम्मेवारीपूर्वक सचिवजीले गर्नुपर्ने छ त्यसमा तपाईँले सफल हुनुहुन्छ। अब म सहसचिव सचिवजीहरूलाई एकछिन बस्नुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष 3 जना उपाध्यक्षज्यूहरूलाई म अगाडि आइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। ध्रुव कर्मचार्य, निशा श्रेष्ठ, मोहन श्रेष्ठ अनि यो क्लब लायन्स क्लब यस्तै संस्था हो जो पढेर भन्दा पढेर जान्ने संस्था हो। म 25 वर्षको उमेरमा 1998 मा लायन्सको सदस्य बनेको थिएँ र त्यो म 2 वर्ष त म पनि यसरी भौतारिएकै हो। युज माग्दाखेरि पैसा नदिने हिँड्ने केटौले उमेर सञ्चारै उमेर थियो। तर म 1-2वटा क्याबिनेट मिटिङमा गएँ त्यस पछाडि लाग्यो यो देख्नु अप्ठ्यारो छ ओपन फोरममा बोल्न पनि पाइने युवा जोस थियो चर्का माइक बजाउने गरी भाषण गरिन्थ्यो अनि गाली पनि गरिन्थ्यो नेतृत्वलाई तर त्यो अलिकति चर्कै हुँदो रहेछ अहिले बुझ्दा यो संस्थाको उद्देश्य र यसको आचार संहिताले चाहिँ हामी बाँधिएका रहे र तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्ने कुरा के हो भनेदेखि कुनै पनि संस्थाको तपाईँ अब नेतृत्वदायी भूमिकामा बढिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ यसका आचार संहिता र यसका उद्देश्यहरूको परिधिभन्दा बाहिर नगइकन र सदस्यहरूलाई पनि जान नदिकन र आफ्नो अध्यक्षज्यूलाई पनि सहकार्यका साथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा उपाध्यक्षज्यूहरू गर्नुपर्ने त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। अध्यक्षज्यूहरू लायन्स वर्ष 2016 र 17 का ऐतिहासिक 100 वर्षका अध्यक्षज्यूहरूलाई म बोलाउन चाहन्छु। सरिता श्रेष्ठ र विजय कुमार श्रीनाथ ठकुरी अध्यक्षज्यूहरू अलिकति अगाडि आइदिनु। एउटा कुरा सत्य पनि के हो भनेदेखि तपाईँभन्दा योग्य तपाईँभन्दा धेरै क्षमतावान साथीहरू तपाईँको सदस्य पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले तपाईँ अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि मैले सबै साथीहरूको सहकार्यका साथ म एउटा प्रतिनिधि पात्रका रूपमा मात्रै यो संस्थाको नेतृत्वमा आइरहेको छु भन्ने कुरा आफ्नो मस्तिष्कमा समझदारीका साथ अगाडि बढाउँदै 100 वर्षको ऐतिहासिक अध्यक्ष भइसकेको नाताले लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले दिएका जिम्मेवारीहरूलाई र डिस्ट्रिक्ट डिजिट टिमले कार्ययोजनका साथ तपाईँको नेतृत्व मार्फत समाजलाई मानवीय सेवा र सामाजिक क्षेत्रमा सफल रूपमा सामाजिक रूपमा वितरण गर्नका लागि बनाएका कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने रूपमा आज तपाईँ क्लबको नेता हुनुभएको छ। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले 2टा अध्यक्षज्यूहरूको मात्रै तपाईँलाई व्याख्या गरेको छ, कल्पना गरेको छ र धारणा त्यही अनुसार बनाएको छ र प्रमुखताका साथ अध्यक्षज्यूहरूलाई मानेको पनि छ। त्यसैले त तपाईँका अहिले इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट कि क्लब प्रेसिडेन्ट हुन्छ। हामी गभर्नर भन्छौँ, भाइस गभर्नर भन्छौँ होइन, संयोजक भनेका छौँ, कार्यक्रमको कोअर्डिनेटर भनेका छौँ, चेयरपर्सन भनेका छौँ, तर अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट कुनै पनि पद हामीले बनाएका छैनौँ। त्यसैले लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियमा 14 लाखभन्दा बढी मानिसहरूमा तपाईँहरू अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 46,000 अध्यक्षहरूमध्ये तपाईँहरू पनि अध्यक्ष हो। यो क्लबको तपाईँ ऐतिहासिक क्लबको अध्यक्ष पनि बनिरहनु भएको छ। नेपालको लायन्समा अगाडि बढाउनका लागि पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले खेल्नुभएको भूमिकामा तपाईँसँग ठुलो भरोसा पनि छ र अब आउने अध्यक्षज्यूहरूले तपाईँलाई त्यही सहकार्यका साथ अगाडि बढाउने क्रममा सहकारी गर्ने सोच पनि बनाउनु भएको छ। त्यसैले पूर्ण विश्वासका साथ तपाईँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ। हामीले त्यही रूपमा अगाडि बढेका छौँ। यो क्लबलाई हामीले प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। यो भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि भोलि हामी जस्तै नेता बन्ने हो। तपाईँले अहिले फटाएका भाइभन्दा बहिनीभन्दा फटाएका फोटो तपाईँले केही धेरै फटाउनु भएको होला, तर तपाईँको दाइ र दिदीभन्दा चाहिँ पक्कै पनि बढी फटाउनु भएको छैन। यस हिसाबले तपाईँले आफूलाई पनि
अगाडि बढाउँदै अध्यक्षज्यूहरूलाई एउटै भावनाका साथ भन्छु, धेरै अहङ्कार भयो भनेदेखि मसान घाटमा पुग्ने कुरा। साथीहरूलाई अहङ्कार भयो भने नेतृत्व दिन सकिँदैन, तर अहङ्कार भइसकेपछि जाने कि हामी त्यही मसान घाटमै हो भोलि। र धेरै शक्ति भयो भनेदेखि वृद्ध आश्रम जाने कुरा। शक्ति हुन्छ कि फुर्ती आउने हो, शक्ति क्षीण भइसके वृद्ध आश्रममै बस्ने हो, अभिभावकहरूलाई पनि तोर्याइयो भने व्हिल चेयरमै पुर्याउने हो। त्यसैले मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारीका साथ यो सहशताब्दीको अध्यक्ष अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको हुँदा सबै साथीहरूलाई सहकार्यका साथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्टसँग, राइट्स अन्तर्राष्ट्रियसँग र साथीहरूसँग छ। यो जिम्मेवारीमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पूर्ण विश्वस्त हुँदै म सम्पूर्ण दुईटै क्लब र लियो क्लबका अब सदस्यज्यूहरूलाई उभिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि डाइरेक्टर, तामाङ, टेक्निकल, पिआरओ, उपाध्यक्षज्यूहरू, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष बाहेक सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उभिनको लागि आग्रह। सदस्यज्यूहरू काठमाडौँ एभरेस्टका, काठमाडौँ एभरेस्ट हाइटका र लियो क्लबका सदस्यज्यूहरूलाई उभिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। म यी तीनटै क्लबहरूलाई लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको यो पावर अफ प्रिटिङ म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र अध्यक्षज्यूहरूलाई यो संयुक्त रूपमा लिइदिनु हुनका लागि आग्रह गर्छु। यसलाई यहाँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि र समापन गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुहुनेछ। हिजैको भनेको शब्द जस्तै सिनेमामा हेरे जस्तो न्यायाधीशले अर्डर गर्ने स्थिति नआओस्। सबै साथीहरूलाई एकाका साथ अगाडि बढाउनु हुनका लागि पनि यो पावर हो। र अब प्रेसाइडिङ अफिसरज्यूहरूले चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिनु होला, के लाग्ने लागि साथीहरू कता हुन्छ? अध्यक्षज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले भटाबाट आउँदा क्लबका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि हाम्रो काठमाडौँ एभरेस्टका र काठमाडौँ एभरेस्ट हाइटका पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि गभर्नर्सको बिल लगाइदिनुका मेरो अघिको चाहिँ गभर्नरसिप भाषण घोषणा गरेको समयमा सबै क्याबिनेट अफिसरज्यूहरू अब म शुभकामना दिन चाहन्छु। लायन्स वर्ष 15 र 16मा ऐतिहासिक कार्य गराउने अध्यक्ष भए जो अहिले हाम्रो क्याबिनेट अफिसरको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई लायन्स अन्तर्राष्ट्रियमा गरेको भूमिकाप्रति हृदयदेखि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथीहरूलाई अहिले बस्दिनु होला, अहिले हामी प्रोटेसेसन गर्दैछौँ। हामीले अध्यक्षज्यूहरूलाई यस वर्ष प्रमुखताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यूहरूसँग हामी केही कार्यभार लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई स्ट्राटेजिक रूपमा, रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले त यस वर्ष तपाईँहरूले नसुनेको पद तर लाइन्समा हामीले गरिरहेको कार्यहरू, हाम्रो चिफ स्ट्राटेजिक एडभाइजर मैले अनुप पहाडीज्यूलाई बनाउन गइरहेको छु। कहाँ हुनुहुन्छ अनुप सर? अनुप पहाडीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ जापानबाट फर्केर आइसकेपछि पनि हामीले लगत्तै भएको फुटबलको आवासीय अध्यक्षको कार्यक्रममा पनि उहाँले साथीहरूलाई काठमाडौँबाट आएर हामीले 5 दिन पछाडि नै त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। जापानबाट आइसके पछाडि त्यो कार्यक्रममा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र साथीहरूको बिचमा हामीले जोइन्ट इन्स्टलेसनलाई वीरगञ्ज हुँदै, भैरवा हुँदै, चितवन हुँदै अगाडि आइरहेका छौँ र उहाँले केही योजनाहरू पनि बनाउनु भएको छ। त्यो योजनाअनुसार हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। त्यसैले म स्ट्राटेजिक एडभाइजरलाई म धेरै हृदयका साथ उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो सुरुदेखिको टिममा अगाडि हुनुहुन्छ र यसै गरी मेरो यो कार्यक्रमलाई प्रमुख रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मेरा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। मलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि धेरै गोरेटो र मोरेटोहरूमा उहाँले मलाई धेरै सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यसैले हाम्रो एसोसिएसनका चिफ डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर
भोलानाथ पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चितवनबाटै हिजोदेखि हुने काठमाडौँको कार्यक्रमहरूलाई सहभागी हुनका लागि हामी हिजो सँगै आएका छौँ र उहाँको एउटा अर्को परिचय पनि छ। लायन्स क्लबहरूले गर्ने जस्तै कार्य, धेरै राम्रा कार्यहरूको एउटा उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ एसयुएस बालग्राम, उहाँ एसयुएस बालग्रामको नेसनल डिप्युटी डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय उपनिर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले यो वर्ष हाम्रो संस्थाको मुख्य सल्लाहका रूपमा पाएका छौँ। अब यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले यो वर्ष हामीले सेन्टेनियल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटरको रूपमा हाम्रा निवर्तमान सचिव मैले कृष्णहरि थापाज्यूलाई मनोनयन गरेको छु। कृष्णहरि थापाज्यू कता हुनुहुन्छ? तपाईँहरूकै यस काठमाडौँ क्षेत्रबाट धेरै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अगाडि आउने क्रममा र हामीले यस वर्ष हामीले लायन्स क्वेस्ट गर्ने कार्यक्रम, जो हाम्रो मल्टिपलका कोअर्डिनेटर आदरणीय डिके सर हुनुहुन्छ, त्यो लायन्स क्वेस्टको डिस्ट्रिक्टको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हाम्रा फर्स्ट भाइस गभर्नर मधुसूदन रिजालजी हुनुहुन्छ र हामीले ब्लड ब्याङ्क हामीले बनाउनका लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। 3 जना तपाईँहरूको क्लबबाट अगाडि बढिसक्नु भएको छ। यसै क्लबबाट तपाईँलाई चाहिँ सिनियर एडभाइजर अनि अनररी एडभाइजर, रिजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन र कोअर्डिनेटरजीहरू पनि हुनुहुन्छ। यी सबै जिम्मेवारीका साथ यो क्लबले साँच्चै नै राम्रा काम गरिरहेको छ। यी सबै कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि भदौ 4 गते सबै लायन्स मित्रले समय टिप्नुहोला। भदौ 4 गते अगस्त 20 तारिकका दिन हाम्रो एसोसिएसनको 16 र 17 को फर्स्ट क्याबिनेट मिटिङ र क्याबिनेट अफिसर इन्स्टलेसन सेरोमनी चितवनमा हुन गइरहेको छ भदौ 20 गते। त्यसैले सबै साथीहरू काठमाडौँबाट नजिक छ, आइदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्री रजिस्ट्रेसन साउनको 31 गते अगस्त 15 तारिकसम्म क्लोजिङ छ। अहिलेदेखि नै सुरुवात छ। एरिया चिफ हाम्रो विनय बस्नेतजीले, तपाईँका जोन चेयरपर्सनले, रिजनले यहाँलाई सहकार्य गर्नुहुनेछ। हामी प्री रजिस्ट्रेसनमा अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र जो साथीहरूले प्री रजिस्ट्रेसन हाम्रो 15 गतेसम्म भदौको 15 गतेसम्म गर्नुहुन्न, उहाँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ, तर त्यो आयोजकले मान्ने किटहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा पाउनुहुन्न। रिजन जोन चेयरपर्सनहरूलाई गम्भीरताका साथ क्लबमा पुर्याउनु होला। र हामी अर्को एमएलए कन्फरेन्स त हामी पछि गर्नेछौँ, यसको सूचना आउनेछ। हाम्रो इसामे फोरम श्रीलङ्कामा हुँदैछ नोभेम्बर 30 र डिसेम्बर 4 तारिकका दिन, त्यहाँ पनि हामी अगाडि गइरहेका छौँ। अहिले यति 2टा कार्यक्रम मात्रै म भन्छु, अरू धेरै कार्यक्रम छ, पछि हामी भनौँला। यिनी कुराहरूका साथ म अघि स्वागत मन्तव्यमा अमर दाइले केही कुराहरू यहाँ जानकारी गराउनु। तपाईँहरूको क्लब ऐतिहासिक क्लब हो, यसमा दुई मत छैन। समाजमा तपाईँहरूले गरेका कार्यक्रमहरूप्रति सबै क्लबहरूले, डिस्ट्रिक्टहरूले नतमस्तक भएको छ, यसमा दुई मत छैन। तर डिस्ट्रिक्टको लिडरसिपमा तपाईँहरूले छलफल गर्ने कुरामा पनि दुई मत छैन। तर यो फोरमहरूबाट हामी भर्खर 28 समयमा छौँ। अब रीतिका कुराहरू अब अन्तिम र पहिलो नै होस्। यो म अग्रजजीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म अफिसियल डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, म सबै क्याबिनेट अफिसरजीहरूलाई र लायन्स मित्रहरूलाई हृदयपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो आचार संहिता, हाम्रो उद्देश्य भन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले तपाईँले नेतृत्व लिने कुरा तपाईँहरूको क्लबमा छलफल हुनसक्छ, तर यो फोरमबाट अहिले प्रस्तुत गर्ने समय भएको छैन। त्यसैले तपाईँले यो कुरालाई अब कहीँ पनि नउठाउनु होला। यो कुरा म हृदयपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी अहिले चुनावी अभियानमा आउने मेसो भएको छैन। अहिले हामी सर्भिस लेभलमा छौँ। अहिले जब तपाईँलाई हामी 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रूपले मैले पहल गर्नेछु 60 दिन अगाडि, त्यस पछाडि तपाईँहरू चुनावी माहौललाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यो 60 दिन पहलभन्दा अगाडि कुनै पनि लायन्स सदस्यले यस्ता फोरमहरूमा चुनावी अभियानलाई बढाउनु भयो भनेदेखि लायन्स अन्तर्राष्ट्रियको अनुसूचीमा सेकेन्ड भाइस गभर्नर हुने उम्मेदवारहरूबाट वञ्चित हुने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाएको छ। यी कुराहरूलाई हामीले उछाल्नु हुँदैन आदरणीय मित्रहरू। त्यसैले यसमा जानेर नजानेर हामीले यस्ता फोरमहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन।
त्यसरी यसमा अग्रजीहरूले ध्यान पुर्याउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले डिस्ट्रिक्टलाई मैले सेकेन्ड भाइस गभर्नर हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको एकतालाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले अब सुन्तलाको एकता जस्तो होइन, स्याउको एकता जस्तो हामीले खोजिरहेका छौँ र त्यही लेभलमा हामीले अहिले डिस्ट्रिक्टको एकतालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँको काठमाडौँ एरियाबाट निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गभर्नरजीले अहिले प्रतिनिधित्व गरिरहेको सन्दर्भमा पनि हामीले धेरै छलफल गरिरहेका छौँ। गत वर्ष पनि हामीले चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउनका लागि सबैको सामूहिक निर्णयका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि तपाईँको क्लबबाट पनि एउटा प्रतिनिधित्व हुने कुरा थियो, अरू साथीहरूका काठमाडौँका साथीहरूले पनि लिडरसिपमा जाने तीव्र इच्छा राख्नुभएको थियो। तर सबैको एकाकार भएर सबैको विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ मित्र। त्यसैले अहिले चुनावी अभियानलाई हामीले प्रशय दिने कुरा होइन, लाइन्स वर्षको सेन्टेनियल इयरलाई हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, समाजलाई चाहिँ हामी कसरी सेवा दिन सक्छौँ, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। र जब हामी चुनावका लागि कन्भेन्सन कल गर्छौँ, चुनावका लागि यस्ता फोरमहरू हामी ओपन गर्छौँ, त्यतिखेर तपाईँहरूको धारणा आओस्। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सामाजिक संस्थामा 3टा सङ्ख्याका आधारमा करिब 60-70 जना लाइन्स सदस्यहरू बनाउने जुन तीव्र इच्छा यहाँले राख्नु भएको छ, ती इच्छाहरू र समाजलाई जोडेको बनाउनका लागि अगाडि तपाईँहरूका इच्छाहरू सबै सफल रहन्, सँगै मिलेर काम गरौँला। वर्किङ टुगेदर, लिड टु सर्भिस। धन्यवाद। जय धन्यवाद।